جو سائفر میں پیغام ہے اور جو مندرجات ہیں سائفر کے وہ درست ہے۔ اب کچھ فیصلہ ہو چکا ہے کہ عدالتوں کو بے توقیر کرنا ہے۔ لوگ سننا چاہیں گے، ہم بھی کوئی نئی باتیں، ہم آپس میں تو باتیں ہماری وکلاء کی اس طرح ہو جاتی ہیں، ایک کہتا ہے سیکشن 497، دوسرا سمجھ جاتا ہے وہ کہتا ہے نہیں سیکشن 498، تیسرا کہتا ہے نہیں یہ 526 کی بات ہے، چوتھا کہتا ہے نہیں یہ آرٹیکل 199 میں آپ چلے نا وہاں سے، پانچواں کہتا ہے نہیں یہ تو آرٹیکل 203 کی بات ہے۔ تو ہم تو آپس میں اشاروں میں اور حروف اور شماریات میں بھی بات چیت کر لیتے ہیں، لیکن میں نے یہ سمجھا میں کوشش کروں گا کہ جتنا مختصر ہو سکوں آپ کے راستے میں، میں معزز مہمانوں کے راستے میں میں زیادہ حائل نہ ہوں، پر دو تین باتیں میں نے اب سوچ لی ذہن میں کہ ان کے بارے میں بات کر دوں۔ ایک کلینکل ہمارے سب سے سینئر فوجی جو ہیں وہ بھی یہاں موجود ہیں، پاکستان میں سینئر موسٹ آرمی آفیسر ویٹرن آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہرحال میں نے یہ سوچا کہ یہ دو چار چیزیں ایسی ہیں جو کہ میں عرض کر دوں جن پہ بہت تنازع رہتا ہے، اور جتنی سمپل ٹرمز میں اپنا مدعا، ہمارا مدعا جو ہے اس کو بیان کر دوں۔ پہلا ہے فوجی عدالتیں۔ فوجی عدالتوں پہ ہمارا کیا موقف کیا ہے؟ فوجی عدالتوں پہ موقف یہ ہے بڑا سمپل، بڑا سادہ، کہ آئین کی ترمیم کے بغیر لگ ہی نہیں سکتی۔ آئین میں پہلے ترمیم کریں، جس طرح 2015 میں کی گئی تھی، جنوری 2015، 16 دسمبر 2014 کو سانحہ پشاور اے پی ایس پشاور ہوا تھا، تو فوجی عدالتوں کی ڈیمانڈ ہوئی تھی، میاں نواز شریف کی حکومت تھی، آئین میں ایک ترمیم لانی پڑی 2 سال کی مدت کے لیے کہ تاکہ فوجی عدالتیں لگ سکیں، کیونکہ اس سے ظاہر ہوا کہ اس ترمیم کے بغیر وہ رستہ نہیں ملتا تھا۔ آئین نے جو 2 سال کے لیے رستہ دیا، پھر 2 سال کے لیے مزید دے دیا، پر وہ 4 سال جو فوجی عدالتیں رہیں ان کو یہ ہوا کہ ان میں جب پشاور ہائی کورٹ میں مقدمات پیش ہوئے تو ایک ہی دستخط سے چیف جسٹس اکرم سیٹھ صاحب نے 153، یہ رپورٹڈ کیس ہے، 153 سزا یافتہ مجرموں کو، فوجی عدالتوں سے سزا یافتہ کو ایک دستخط کے تحت فارغ کر دیا، بری کر دیا، اور ان کے 2 کیس ریمانڈ ہوئے اور ان کی سزائیں کالعدم ہو گئیں۔ کیوں؟ کیونکہ 153 کے 153 جو مجرم کہلائے تھے ان کے سب کے اقبالی بیان تھے۔ مجرم کیوں ٹھہرائے گئے؟ اقبالی بیان پر، اور اقبالی بیان ایک ہی مضمون تھا اس میں، حرف بحرف، لائن با لائن، میں یہ اقبال کرتا ہوں، اور وہ سارا اس بنیاد پہ ان کو سزائیں ہو گئی تھیں، اور اسی بنیاد پر چیف جسٹس اکرم سیٹھ صاحب نے وہ ساری سزائیں یک جنبش قلم ختم کر دی۔ پلیز ٹیک پراپر ریسپیکٹ۔ یہ جو چائے کی پیالیوں کی آوازیں ہیں، اچھا، اب اس میں جو ہمارا موقف ہے وہ یہ ہے کہ آپ آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں تو کریں، اور اس کے بعد فوجی عدالتیں لگائیں، جیسا 2015 میں ہوا۔ اس کے بغیر فوجی عدالتیں سویلینز کو ٹرائی نہیں کر سکتی۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جو 2015 میں ان فوجی عدالتوں کے بارے میں سپریم کورٹ میں معاملہ گیا تو جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے یہ فیصلہ دیا
हमारे मौक़िफ़ से भी बढ़ के कि आइन के तहत ऐसी तरमीम भी नहीं की जा सकती आइन में जो फौजी अदालतों के लिए गुंजाइश बनाए। आइन की तरमीम कर देने के बाद भी फौजी अदालतें आइनी एतबार से उनको तश्कील नहीं दी जा सकती। और इसकी एक मैं छोटी सी लेकिन वाज़ेह सी मिसाल दे दूँ, फिर मैं फौजी अदालतों से आगे जाऊँगा। सिर्फ एक मिसाल दे दूँ, अदालत के लिए हमारे 20 सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, सबसे ज़रूरी जो अहम अंसर अदालत में होना चाहिए वो ये है कि अदालत आज़ाद हो। वो जो शख्स उस अदालत में प्रिजाइड कर रहा है वो आज़ाद हो, उसका कोई स्टेक ना हो, उसको नफ़ा नुकसान का ख़तरा ना हो। अब उसको कोई ट्रांसफ़र ना कर सकता हो, कोई तादीबी कार्रवाई उसके खिलाफ ना कर सकता हो, मासवाए हाई कोर्ट के, वो हाई कोर्ट के मातहत हो। अब अगर फौजी अदालत में आप देखेंगे तो कर्नल साहब बैठे होंगे, कर्नल साहब को जो हुक्म आएगा ऊपर से उनका तो तरबियत ही ऐसी है कि उन्होंने उस हुक्म को मानना है, उनकी तो तरबियत ही ऐसी है, तो वो इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकते। बाय डेफिनेशन देयरफॉर a military court is not a court, because the officer in the court is residing in the court is under the discipline not of the High Court. He may be transferred tomorrow from Lahore, where he is presiding over a military court, to Bawal Nagar or to Thatha, wherever there is a unit of the Pakistan Army. He can be transferred as a kind of punishment or a rap on the knuckles, ताकि दूसरा उसका जो उसके बाद आने वाला हो वो समझ जाए कि बात बड़े साहब की माननी पड़ेगी, वरना मेरा भी तबादला कहीं बलूचिस्तान में हो जाएगा। तो इंडिपेंडेंस का उसमें आंसर ही नहीं है बाय डेफिनेशन। दूसरी बात जो इस वक्त हो रही है, बला का ये जुल्म है कि अदालतें रिहा करती हैं एक कैदी को, वो बाहर निकलता है और उसको पकड़ के फिर अंदर डाल देते। 13 मरतबा शहरयार खान अफरीदी रिहा हुआ है और 14 मरतबा वो गिरफ्तार हुआ है। और इस तरह के दीगर इतने नाम हैं कि मैंने लेना शुरू करूं तो मेरी बात मैं जितना वक्त देना चाहता हूं आपका वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन नाम नहीं ख़त्म होंगे। ये एक बिल्कुल घिनौना मजाक है आइन के साथ, लेकिन सिर्फ आइन के साथ नहीं, ये लगता है, महसूस होता है कि कुछ फैसला हो चुका है कि अदालतों को बेतौकीर करना है, बेवकार करना है। जज कहता है इसको आपने कोई गिरफ्तार नहीं करना, किसी और एजेंसी ने भी नहीं गिरफ्तार करना, किसी ने इसको पास नहीं जाना, और अगर आपने गिरफ्तार करना है तो पहले हमारे पास आएंगे, हमें दिखाएंगे FIR, और हम वो निकलता नहीं, दहलीज से पाँव बाहर रखता नहीं परवेज इलाही के एक और केस में उसको पकड़ के ले जाते हैं। तो अदालतों को बेतौकीर करने का, बेवकार करने का ये एक अमल है जिसमें मैं समझता हूँ कि जिस कदर मौके साबिक चीफ जस्टिस साहब उमरता बंदयाल साहब को मिले, उन्होंने उनसे कुछ हासिल नहीं किया। वरना जिस तरह ये मजमा लेके, जलूस लेके, कंटेनर लेके सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर, और जिस तरह उन्होंने नारे लगाए, और अपनी गवर्नमेंट थी उनकी अपनी गवर्नमेंट थी, उसमें ही नारे लगाए, और उनको बाकायदा, मैं वो अल्फाज नहीं लेना चाहता, वो
नेट पे है, वीडियो रिकॉर्डेड है, गालियां आप समझ लें बिल्कुल दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खबर नहीं क्यों इतनी दरगुजर से काम लिया कि वो इतने पुरएतमाद हो गए कि उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि 14 मई को इलेक्शन कराओ, लेकिन वो कहते हैं ये हमने नहीं कराने, 14 मई को नहीं। 14 मई क्या है? एक ये लाइन चल गई कि जब हम इस अदालत को ही नहीं मानते तो इसके फैसले को कैसे माने। अब इस तरह तो काम नहीं चलते, इस तरह तो आइन नहीं चलता। पाकिस्तान की सरजमीन को सरजमीन बेआइन बना दिया गया है। इट इज़ ए कंट्री विदाउट ए कॉन्स्टिट्यूशन। जिस तरह इसको फ्लाउट किया जा रहा है, इसका खिलवाड़ बनाया जा रहा है आइन का, और सितम ज़रीफ़ी ये है और यह साहब कि ये 50वीं सालगिरह है, आइन की 50वीं सालगिरह से हम गुजरे हैं। 1973 के 2023 में 50वीं सालगिरह थी, 11 अगस्त और 14 अगस्त, एक दिन पास हुई, दूसरे दिन ये दूसरी तारीख पे दस्तखत हुए, और उस आइन की 50वीं सालगिरह पे हमने उसको चिथड़े कर दिया। अब एक दो चीज बातें मुझे यहाँ दोस्तों ने कहा है कि आप जरा बता दें, वो मैं बताना चाहता हूँ। ये जो 2-3 मुकदमात हैं कैदी नंबर 804 पे, वो उनकी हैयत क्या है? पहला लीजिए साइफर, बड़ा चर्चा है साइफर का। साइफर राज, सरकारी हुकूमती रियासती राज वो अफशा कर दिए, और वो पता नहीं जिस तरह न्यूक्लियर सीक्रेट्स नहीं किसी ने दे दिए हों, राज अफशा कर दिए। अब इसको ले साइफर को। साइफर एक मरासला होता है जो ज़्यादातर फॉरेन ऑफिस और जो वजारत खारजा है उसका तरीका है कम्युनिकेशन का। उसमें कोड आ जाता है, हर 3 महीने बाद वो कोड बदलते हैं। अगर तो बहुत ही सीक्रेट हो तो इंस्ट्रक्शन ये है फॉरेन ऑफिस की, SOPs ये है कि उनको आप वो ख़त अपने हाथ से लिख के किसी से शेयर ना करें, वो साइफर का कोड सामने रखें, और अगर जी की जगह लेट से L आना है या M की जगह T आना है, या शमशाद साहब बहुत बेहतर बता सकेंगे। अगर तो इन्होंने फॉर इंस्टेंस शमशाद साहब को कोई चीन का सदर बुला के कोई ख़ास बात कहता है कान में और इन्होंने पहुंचानी है, तो ये अपने हाथ से लिखेंगे, मशीन से टाइप भी नहीं होगा, बीच में वो टाइपिस्ट भी नहीं आएगा, स्टेनो भी नहीं आएगा। अब ये वैसा साइफर नहीं था, इसमें कोई ऐसी सेंसिटिव बात उस तरह नहीं थी। इसमें यह था कि डोनाल्ड लू एक बड़ा सफारतकार, अमेरिका का सीनियर सफारतकार, उसने पैगाम दिया वज़ीर आज़म को या अपोजिशन को कि अगर आप तो इसको प्राइम मिनिस्टर को हटा देते हैं तो हम आपके साथ, हम आपके गुनाह माफ़ कर देंगे, लेकिन अगर नहीं हटाते तो फिर हमारे साथ से कोई तवक्को ना रखिएगा। अब ये बात या तो हमने कहा हो ये मन घड़त नहीं है, ये साइफर की तस्दीक की है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने, जिसकी एक दफा उसकी सदारत कैदी नंबर 804 ने की, और दूसरी दफा जनाब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब के और वजीर आजम की। दोनों दफा साइफर को तस्लीम किया गया है, दोनों दफा ये हिदायत की गई है फॉरेन ऑफिस को कि अमेरिका को से एहतजाज करो, यानी डिमार्च
کو کروں. اگر یہ سائفر، اس کا مطلب ہے جو سائفر میں پیغام ہے اور جو مندرجات ہیں سائفر کے وہ درست ہیں. اگر وہ درست ہیں تو یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں ٹیلی ویژن پہ کہ ہمارا کیا اخلاق ہے. اس کے بعد ہمارا کیا رد عمل ہے جب ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اپنے وزیر اعظم کو ہٹا دو، نو کانفیڈنس موشن پاس کرو اور ہٹا دو، اور ورنہ ہم اچھے سلوک نہیں آپ سے کریں گے، اچھا سلوک. اب ہم ہٹا دیتے ہیں. ہماری غلامانہ ذہنیت دیکھیے کہ ہم کہتے ہیں مہاراج آپ دیکھ لیں، آپ اس سے قیدی نمبر 804 سے آپ نالاں تھے، اس سے آپ کو شکوے تھے، اس نے آپ کی بات نہیں مانی تھی. مہاراج ہم نے اس کو ہٹایا ہی نہیں، صرف ہم نے اس کو پنجرے میں بند کر دیا ہے. ہم نے اس پہ کیمرے لگا دیے ہیں. ہم نے اس کو اس کی بیت الخلاء اور اس کے بستر کے درمیان کوئی اسپیس ہی نہیں چھوڑی. آپ نے تو کہا تھا کہ ایک تھپڑ مارو اس کو، ہم اس کا سر قلم کر کے لے آئے ہیں. اب بلوچ صاحب، اس سے کیا پاکستان کی کوئی عزت بڑھتی ہے؟ کیس میں بھی کچھ نہیں. اس کی ایک آخری بات بتا دوں، اس کی وجہ یہ ہے آئین کے تحت ڈی کلاسیفیکیشن کرنے کی جو سینسٹیو انفارمیشن ہے کہ ایک ہی اتھارٹی ہے. کون یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں جو سائفر ہے یہ میں ساری قوم کو دکھا دوں یا صرف 5-6 وزیروں کو دکھاؤں، ان سے مشورہ کروں؟ کون یہ فیصلہ کرنے والا ہے؟ اگر آپ حلف نامے دیکھیں آئین کے تحت جو حلف نامے ہے وزیر اعظم کا اور وزرائے وفاقی وزراء کا، تو وہ سول اتھارٹی وزیر اعظم پاکستان کی ہے. اب جو شخص یہ اتھارٹی ایکسرسائز کر سکتا ہے، جو حبیب صاحب یہ اتھارٹی ایکسرسائز کر سکتا ہے کہ میں اس کو، یہ ایک بڑا تھریٹ آ گئی ہے ایک سپر طاقت سے، میں اپنی قوم کو اعتماد میں لوں، وہ آ جا کے سائفر بند، سائفر کیا وہ پڑھ دیتا سارا سائفر بھی قیدی نمبر 804، تو اس پہ جرم نہیں بنتا تھا. سرے سے بنتا ہی نہیں، سرے سے بنتا ہی نہیں، بیکاز اس کی اتھارٹی ہے. اور اس کے اوتھ میں اس نے اوتھ ہی یہ لیا ہوا ہے کہ میں کوئی ایسے معاملات جو میری اطلاع میں آئیں گے اور وہ جو حساس ہوں گے ان کو افشا نہیں کروں گا، ما سوائے جب میں سمجھوں کہ